السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قیل یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ، قال جناحا، رواه مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جنہوں نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، جن میں سے آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود ہو۔ اللہم صلی علی، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو بیمار ہیں، بیمار پرسی کے سلسلے میں چند بات رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، ایک مسلمانوں کے اوپر دوسرے مسلمان کا 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ بیمار پرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض وطعم الجائع وفق العانی، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تم بیماری کی عیادت کرو، یعنی جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کرو، ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرو۔ اسی طرح جو لوگ بھوکا ہیں، جو لوگ مسکین ہیں، فقیر ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، ایک ایک روٹی کا محتاج ہیں، آپ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح جو قیدی ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس چھٹکارے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ اس کو قید خانوں سے اس کو چھڑائیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی جب کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وَمَا الْخِرْفَةُ یا رسول اللہ، وَمَا الْخِرْفَةُ الجنہ، یعنی خرفۃ الجنہ کیا چیز ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جناح، یعنی جنت کے اوپر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے کی صبح کو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ شام کو ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کے لیے جنت میں رویس یعنی پھلدار درخت ہیں، جنت میں ان کا خوش آمدید ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی غلام تھا، اور وہ غلام یہودی یعنی غیر مسلم تھا۔ جب وہ غلام بیمار پڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
उस गुलाम के सर के बगल पास बैठे। फ़क़ाल लहू अस्लिम, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ गुलाम तो इस्लाम कबूल कर लो। तो उस गुलाम ने, उस खादिम ने उनके बाप के तरफ देखा, यानी खादिम अपने बाप के तरफ देखा और उसके बाप ने कहा वह हुआ इंदहु फ़क़ाल अतिअ अबुल कासिम, ऐ मेरे बच्चे तुम अबुल कासिम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लो, उनकी इताअत करो। तो चुनांचे उस यहूदी गुलाम ने इस्लाम कबूल किया और कहता फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के बाद निकलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस यहूदी गुलाम को, इस खादिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की आग से बचा लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस हदीस के अंदर ये बात साबित हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक यहूदी था, एक गैर मुस्लिम था, अल्लाह के रसूल ने उसकी इयादत की। चुनांचे अगर आपके पास भी, आपके दोस्त यार भी, या कोई ऐसा इंसान मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है या कोई भी है, तो आप उसकी इयादत कर सकते हैं। इयादत करने के लिए जाना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यह हदीस कुदसी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह वज़ल फरमाएगा कि ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की? वो कहेगा मेरे रब, मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता था, मैं तेरी इयादत यानी ज़ियारत कैसे कर सकता, जबकि तू रब्बुल आलमीन है, तू सारे जहान का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी अगर इयादत की होती तो तुम्हें क्या इयादत की? कहते हैं तुम्हें मालूम ना था कि मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत ना की। तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर तू उसकी इयादत करता तो तू मुझे उसके पास पाता। इसी तरह उसी हदीस के अंदर है कि ऐ इब्ने आदम, कि तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? हालांकि वो शख्स कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे खाना कैसे खिला सकता, हालांकि तू सारे जहान का पालनहार है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो आज तू मुझे उसके पास पाता। इसी तरह इस हदीस के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ऐ मेरे बंदा, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? वो बंदा कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो सारे जहान का रब है, मैं तुझको कैसे पानी पिला सकता? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मेरा फला बंदा प्यासा था, पानी के लिए तड़प रहा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया, अगर तू उसको पानी पिलाया होता तो आज तू मुझे उसके पास पाता। मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद हदीस इस बात पर दलालत करते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसकी इयादत करनी चाहिए, उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। अगर हम उसकी ज़ियारत करते हैं तो एक फ़ायदा ये है कि हमने उसका हुक्म अदा किया, दूसरा फ़ायदा यह है कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए एक इंसान को दूसरे इंसान की अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको ज़ियारत करनी चाहिए, इयादत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।